सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजितेंद्र सिंह रंधावा। इन्हां दे फोन नंबर तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो ते इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी वेची जा सकती है। ते हुण पेश ने पहलां चोणवीआं खबरां। कैनेडा अमेरिका दा बॉर्डर 21 मई तक रहेगा बंद। कैनेडा वालों इमीग्रेशन प्रोग्राम्स का ऐलान पर नहीं बुक हो रही आइल्स टेस्ट दीआं तरीकां। भूमध सागर विच पलटी किश्ती, 25 प्रवासियों की मौत। ट्रंप तो कारोबारी गतिविधियों को लैके दायर मुकदमे संबंधी 7 घंटे तक किए गए सवाल जवाब। कोविड-19 ते चीनी विग्यानियों का वड्डा दावा, जानवरों तो नहीं इंसानों तो फैलिया है कोरोना वायरस। अमेरिका च पंजाबी पुलिस अफसर जुझार सिंह नूं 2022 ऑफिसर ऑफ द ईयर चुनिया गया। अमेरिका च पंजाबी जोड़े दियां मिलियां लाशां, इलाके विच फैली सनसनी। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका कनेडा सने देश विदेश दीयां होर बहुत सारियां खबरां। कैनेडा ते अमेरिका दरमियान गैर जरूरी आवाजाही ते लागू बंदिशां 21 मई तक वधा दित्तियां गईयां ने। कैनेडा दे लोक सुरक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने बंदिशां दी म्याद विच वाधे दा ऐलान करदिआं कहा कि लोकां नूं कोरोना वायरस तो सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। कैनेडा यूएस बॉर्डर एग्रीमेंट जो पिछले साल मार्च विच लागू किया गया सी, कौमांतरी सरहद राही गैर जरूरी आवाजाही ते रोक लाउंदा है। कैनेडियन सिटीजन अजे परमानेंट सिटीजन ना होने की सूरत दे विच बेहद जरूरी कारणों के आधार पर कोई भी शख्स अमेरिका विच दाखिल नहीं हो सकता। इसे तरह कैनेडा सरकार वालों भी जरूरी कारजां वास्ते अमरीकी नागरिकों नूं आउण दी छूट दित्ती जाती है। मुल्क विच दाखिल होने वालियां वास्ते 4 दिन एकांतवास विच रहना लाजमी है। दूजे पासे अमेरिकी संसद मैंबर अते नॉर्दर्न बॉर्डर कॉक्स के को चेयर ने दोहां मुल्कां दीआं सरकारां नूं बॉर्डर मुड़ खोलण दी योजना ते काम करन दा सत्ता दिता है। कैनेडा सरकार वालों नवे इमीग्रेशन प्रोग्राम्स का ऐलान किया जा चुका है, पर बिनेकारां नूं वड्डियां मुश्किलों का सामना करना पै रहा क्योंकि उन्हां दियां आइल्स टेस्ट दीआं तरीकां बुक नहीं हो पा रही। खबर है कि टेस्ट बुक करवाउण वालियां दा हड़ आ गया है, जिस कारण आइल्स अते सेलपिप वैबसाइट्स क्रैश हो गईयां। इस विचाले ठग लोग भी सरगर्म हो गए, जिन्हां तो बचण दी लोड़ है। कैनेडा के इमीग्रेशन मंत्री मार्को द्वारा स्थित समय दे इमीग्रेशन प्रोग्राम्स राही 90,000 नवे प्रवासियों को कैनेडा की पक्की इमीग्रेशन देने के ऐलान मगरों इन्हां प्रोग्रामां लई बिनेकारां नूं अंग्रेजी भाषा का टेस्ट देना लाजमी होने कारण कैनेडा च अंग्रेजी भाषावां दे टेस्ट करवाउण वालियां आइल्स अते सेलपिप वैबसाइट्स ते अचानक टेस्ट बुक करवाउण वालियां दी मंग बदन कारण आइल्स अते सेलपिप वैबसाइट्स क्रैश हो गईयां ने, जिस कारण बिनेकारां नूं भारी मुश्किल का सामना करना पै रहा। जबकि दोवें टेस्ट आयोजित कंपनियां का कहना है कि भाषा की नवी मंग नूं पूरा करन अते वैबसाइट नूं स्थिर करन दे लई वो लगातार काम कर रहे हैं। इन्हां प्रीखियावां की उपलब्धता नूं टेस्ट देण वालियां दे अनुकूल बनाउण दे लई वधा भी रहे हैं। ट्यूनीशिया के तट नेड़े भूमध सागर दे विच यूरोप जा रही एक किश्ती के पलटन कारण उस विच सवार घट्टो घट्ट 25 प्रवासियों की मौत हो गई अते घट्टो घट्ट 15 होर लापता ने। ट्यूनीशियन अधिकारियों ने यह जानकारी दी। स्फैक्स के वकील फौजी मसूदी मुताबक ट्यूनीशिया के तट रक्षकों ने पूर्वी मध्य ट्यूनीशिया दे विच स्थित स्फैक्स बंदरगाह के तट तो वीरवार नूं एक किश्ती के हेठां फसे 15 लोगों दीआं लाशां नूं बरामद किया। उन्होंने दस्सिया कि इस तो पहलां बुधवार नूं तट रक्षक ने 10 लाशां बरामद कीतियां सन अते 72 प्रवासियों नूं बचाया सी। सरकारी वकील ने कहा कि बचे लोगों तो मिली जानकारी के आधार पर किश्ती च सवार 15 तो 20 होर लोग अजे भी लापता सन। मसौदी ने कहा कि लगभग सारे मृतक अते बचाए गए लोगों चों लगभग सारे लोग उप सहारा अफ्रीका के निवासी ने। अमरीका के साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो वीरवार नूं न्यूयॉर्क के अटारनी जनरल दफ्तर ने उन्हां दी कंपनी दीआं कारोबारी गतिविधियां ते चल रहे मुकदमे संबंधी करीब
7 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੈਟੀਟੀਆ ਜੇਮਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੇਮਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੈਨਹਟਨ 'ਚ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਐਲੇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਜੇਮਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 7,830 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 5,676 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40,215 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। WHO ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਹੁਆਨਨ ਸੀਫੂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਟੋਂਗ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। यूनियन सिटी के नौजवान पुलिस अफसर जुझार सिंह ने 2022 ऑफिसर ऑफ द ईयर चुनिया गया है। उन्होंने ये सन्मान उन्होंने साथियों और सुपरवाइजर्स के वलों मिले सहयोग कारण मिलिया, जो कि रस्मी तौर पर अगले महीने ऑप्टिमिस्ट क्लब ऑफ न्यूयॉर्क विखे उन्होंने भेंट किया जाएगा। जुझार ने पुलिस विच अपना करियर एक UCPD लई कैडेट वजों शुरू किया सी। हालांकि उत्थे वो हिववर्ड पुलिस विभाग के पुलिस अधिकारी बन गए। जुझार अपने बहुत सारा समा विभाग नूं बेहतर बनाउण अते भाईचारे दे नाल इस दे संबंधां नूं बंधाउण दे लई समर्पित करते रहे ने। जुझार सिंह नूं अक्सर कम्यूनिटी समागमां दे विच हिस्सा लैंदे देखा जा सकता है। हालांकि जुझार होना दा करियर हुणे शुरू होया है, पर उन्होंने पहला ही भाईचारक संबंधां दे विच एक सकारात्मक प्रभाव पाया होया है। जुझार होना दी इस प्राप्ति दे नाल पंजाबी खासकर सिख भाईचारे च खुशी की लहर पाई जा रही है। कैलीफोर्निया दी सेंट्रल वैली के शहर मैनीटिका तो मंदभागी खबर सामने आई। दरअसल इत्थे पंजाबी जोड़े के कतल ने सब नूं हैरान कर दिता है। मीडिया खबरों के मुताबक डेविड स्ट्रीट के 900 ब्लॉक विच मैनीटिका पुलिस ने 12:30 बजे के करीब उन्होंने फोन आया। जो पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने अधखड़ उम्र की औरत नूं मृतक हालत में पाया, जिसनूं गोली लगी हुई सी। उस समय तो ही पति शक्की तौर पर पुलिस के रडार ते सी। उस पिछों पति की लाश भी मैनीटिका के 55 मील दूर सेंटानेला शहर अते फ्रीवे 5 के नेड़ले खेतों चों मिली। जांच मगरों पुलिस इस थ्योरी ते काम कर रही है कि यह मामला घरेलू हिंसा नाल जुड़िया होया है अते लगता है कि पति ने पहला घर विच पत्नी नूं गोली मारी अते बाद विच खुद भी खुदकुशी कर लई। आंढ गुआंढ विच रहिंदे पंजाबियां नाल गलबात करके पता लग गया कि कतल हुई औरत दा नाम संदीप कौर है, जिसका पिछोकड़ पिंड बुक्कणवाला जिला मोगा है। उत्थे पति का नाम जगजीत सिंह पिछोकड़ पिंड बॉडे जिला मोगा नाल है। इस जोड़े के 2 बच्चे उम्र क्रमवार 6 साल और 4 साल के ने, जिन्होंने पुलिस ने फॉस्टर होम भेज दिता। पंजाबी भाईचारे विच इहो जिहियां जिहड़ियां घटनावां ने वध रहीआं ने। हर कोई चिंतित है। पहला इस तरह की एक घटना फ्रिजनो विच वापरी सी, फिर ओहियो अते हुण मैनीटिका च। अमेरिका विखे पेंसिलवेनिया के एक सिख गुरुद्वारा साहिब के 64 साला सेवादार नूं एक बच्ची नूं
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਸਥਿਤ ਡੇਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਡੈਕਸਲ ਹਿਲ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਪਰ ਡੋਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਸੂਸ ਕੈਵਨ ਨੈਪ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤਾ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਜਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਨਵਰੀ 2014 'ਚ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜਸੂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ नहीं ले जाएगा। डेली टाइम्स ने कहा कि डिफेंस अटॉर्नी क्रिस बोगस ने इस ते कोई टिप्पणी करने तो इनकार कर दिता है। अदालत के रिकॉर्ड के मुताबक सिंह नूं मुढ़ले तौर पर पिछले हफ्ते मैजिस्ट्रेट जिला जज एंड्रयू के सामने पेश किया गया सी, जिसने $1 लाख के 10% की जमानत दी सी, जो अदालती रिकॉर्डों के अनुसार उस दिन पोस्ट की गई सी। वो 20 अप्रैल नूं गोल्डबर्ग के सामने मुढ़ली सुनवाई लई पेश होणगे। अमेरिका की सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 संसद मैंबर आर ओ खन्ना कैलीफोर्निया ते डीन फिलिप्स मिनीसोटा ने जारी एक बयान च कहा कि सैनेटर डैन फिनस्टीन कैलीफोर्निया नूं अपने कार्यकाल तो पहला अस्तीफा दे देना चाहिए है। उन्होंने दावा किया कि 99 साला फिनस्टीन जो 1992 तो सैनेट दी मैंबर है इस समय अपन जिम्मेवारियां नूं निभाउण च असमर्थ है। बीमारी कारण फिनस्टीन पिछले महीने मार्च के शुरू च छुट्टी ते चली गई सी। उसनूं हॉस्पिटल दाखिल करवाउणा पिया सी। इस समय वो घर च ही ठीक हो रही है। फिनस्टीन के अस्तीफे की मांग उसकी सैनेट तो लंबे समय तो गैर हाजिरी कारण उठी है। उसकी गैर हाजिरी कारण राष्ट्रपति जो बाइडन के द्वारा जुडिशियल नामजदगियां च देरी हो रही है, क्योंकि सैनेट विच डेमोक्रेटिक पार्टी कोल मामूली बहुमत है। औरतां दे सशक्तिकरण दे मोर्चे ते दुनिया की उच्ची छाल मारन का दावा करदियां विश्व बैंक के प्रधान डेविड मॉलपॉस ने भारत खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यत्नां की शलाघा की है ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਪਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। बिना किसी तो एक भी पैसा इकट्ठा कीतियां अपनी जेब चों ही करोड़ों रुपए सेवा कारजां ते खर्च करन वाले दुबई दे उगे कारोबारी अते सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के बानी डॉक्टर SP सिंह उबराए दी सरप्रस्ती हेठ ट्रस्ट वालों श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला आगमन पुरब नूं समर्पित खोले जा रहे सनी उबराए क्लिनिक लैब अते डायग्नोस्टिक सेंटर्स की लड़ी तहत गुरु नगरी के भगतां वाला खेतर च शहीद उधम सिंह फाउंडेशन रजिस्टर के सहयोग सदका ट्रस्ट की अमृतसर विच दूसरी लैबोरेटरी का उद्घाटन ट्रस्ट मुखी डॉक्टर SP सिंह उबराए अते विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता वालों किया गया, जबकि समागम दे विच कैबिनेट मंत्री डॉक्टर निज्जर दे OST मनप्रीत सिंह अते ट्रस्टी डॉक्टर सतनाम सिंह निज्जर ने बतौर विशेष मेहमान शिरकत की। शहीद उधम सिंह चैरिटेबल हॉस्पिटल की आलीशान बिल्डिंग अंदर एक लैबोरेटरी का उद्घाटन करन उपरंत पत्रकारां नाल गलबात करदिआं उगे समाज सेवी अते ट्रस्ट मुखी डॉक्टर उबराए ने दस्सिया कि शहीद उधम सिंह फाउंडेशन वालों तैयार किए गए इस हस्पताल अंदर फाउंडेशन के सहयोग के नाल लैबोरेटरी तो इलावा बहुत ही जल्द आधुनिक डेंटल क्लिनिक और फिजियोथैरेपी सेंटर भी शुरू हो जाएगा। डॉक्टर उबराए ने दस्सिया कि ट्रस्ट वालों हुण तक पंजाब ते हरियाणा समेत होरनां सूबियां च खोलियां जा चुकियां 80 के करीब लैबोरेटरीज के अंदर हर महीने लगभग 70,000 लोग केवल लागत दरां ते अपने टेस्ट करवा रहे हैं। इस दौरान विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता, OST मनप्रीत सिंह, शहीद उधम सिंह यादकारी फाउंडेशन के प्रधान दीप सिंह कंबोज, जनरल सकत्तर सतवीर सिंह, मैंबर सुरजीत सिंह समेत आदि शामिल सन।
ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਮਿਲਟਰੀ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਵਾਨ ਟਾਪੂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਣਾਅ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਡਰਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟਸ ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਨਡੋਂਗ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਲਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕਟ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਦੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਵਾਨ 'ਚ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਭਾਵੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ। ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਦੂਤ ਐਰਿਕ ਗੌਰਸਟੇਟੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਟੋ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਅੰਬੈਸੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਐਰਿਕ ਗੌਰਸਟੇਟੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਟੋ ਰਾਹੀਂ ਦੂਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਰਿਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਰਿਕ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਐਰਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 25ਵੇਂ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ। ਐਰਿਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 15 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਆਟੋ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਸਾਲਾ ਚਾਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਚੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦਾ ਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਜ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ 1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਲੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਚਨਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਖੋਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਆ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਨਾ ਬਾਇਲਾਇਓ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਪੱਧਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1500 ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਹੋਣਗੇ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੋਕਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਤਜ਼ੀ ਹੰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ਲੌਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ $1 ਲੱਖ ਭਾਵ ਤਕਰੀਬਨ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੋਸ਼ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਟੀਚ ਸਰਚ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਰਿਸਰਚਰ ਕੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਤੇ ਸਟਗੀਮਾ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਯੂਥ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੰਡਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੌਨ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ 500 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 4830 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 90 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਲ 36 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ $1 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯੋਸ਼ ਖੁਣਖੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। MFES ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ এনवायरमेंट ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਇਨ ਪਰਸਨ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹਾਇਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ jobs.mississauga.ca ਉੱਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੌਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਬਖਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸੇਫ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਸ਼ਨ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਰਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜਗਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ FBI ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਤੇ FBI ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੁਪਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਗਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਟਲ 18 ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 1958 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ $2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ FBI ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਬਰਕੰਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
अप्रैल महीने के ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ 1.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 4.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। सूबे च सब तो वध तापमान फरीदकोट का 40.9 डिग्री सैलसीअस दर्ज किया गया है। घट तो घट तापमान 18 डिग्री सैलसीअस गुरदासपुर ते रोपड़ का दर्ज किया गया है। इस दे नाल ही घट्टो घट तापमान च भी बीते दिनी के मुकाबले 0.6 डिग्री सैलसीअस का वाधा रहा, जो आम नालों 2.4 डिग्री सैलसीअस वध रहा। आने वाले दिनों च कई थावां ते तेज हवावां चलण की संभावना है। पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के मौसम विभाग के अनुसार 16 तो 17 अप्रैल को हल्का मीह पैण की संभावना है। उन्होंने किसानों को जानकारी दिंदियां दस्सिया कि कणक की वाढी का यह सही समा है। किसान इन्हों कट के अपनी फसल की संभाल कर सकते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल तापमान च गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले दिनों च गर्मी अपना रंग होर भी दिखा सकती है। इस सन हुण तक दीयां खबरां। मैनूं वरुण कौर मान नूं दिओ आग्या। होर खबरां दे लई साडा YouTube चैनल पंजाब मेल USA TV जरूर सबसक्राइब करो जी। शुक्रिया। सत श्री अकाल।